बंधु माने मार्गशीर मासर माणबसा गुरुवार आउ मात्र गोटे पाଳି ही रहिला। बाकी 4 पाଳି माणबसा सरी सारिछि। तो आजिर एही भिडियो रे आमे माने शेष पाଳି माणबसा विषय जानिबा। प्रथमे आमे जानिबा जे पूर्णिमा रे माण बसिबा उचित कि नुहे। तेबे बंधु माने मो पूर्वरु ही आपनकु कहि सारिछि जे पूर्णिमा हेउ संक्रांति हेउ कि शरण हेउ माण बसिबा बंद हेब नाही। माण निश्चय बसिबे। जो माने गोटे पाଳି माण बसाउछंती से माने ही प्रश्न करूछंती जे पूर्णिमा रे माण बसे नाही, शरण रे माण बसे नाही कि संक्रांति रे माण बसे नाही। जो माने गोटे पाଳି माण बसाउछंती से माने भल तिथि खोजी थांती, तेणु से माने कहंती कि पूर्णिमा रे माण बसाइबा नाही। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे पूर्णिमा तिथिटी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय अटे। काहेकि ना माँ लक्ष्मी आश्विन पूर्णिमा रे ही आविर्भाव होइथिले। तेणु जो माने मार्गशीर मासर प्रतिपाळी अर्थात 5 पाळी जाक माण बसाई थांती से माने पूर्णिमा तिथि रे अर्थात डिसेंबर 4 तारिख रे मध्य माण बसाइबे। एवं जो माने गोटे पाळी माण बसाउछंती से माने पूर्णिमा रे माण बसाइले किछि असुविधा नाही। काहेकि ना धान माणिका ओसा बही किंबा लक्ष्मी पुराण रे केउथिरे मध्य एहा उल्लेख नाही जे पूर्णिमा तिथि रे माण बसिबे नाही बोली। ता सहित पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मीकर प्रिय तिथि होइताय। मार्गशीर मासर प्रति गुरुवार माँ लक्ष्मीकर प्रिय बार होइताय। तेणु डिसेंबर 4 तारिख रे माण बसाइले कोनोसी भी असुविधा नाही। बंधु माने कोन आपण माने जानती जे गुरुवार रे माण उठिबे ना शुक्रवार रे माण उठिबे। बंधु माने माण बसाइबा परे माण उजुआ करा जाय, अर्थात मार्गशीर मासर शेष गुरुवार रे ही माण उद्यापनर विधि बा नियम रहिछि। किंतु गुरुवार रे आमे माण बसई थांती, तेणु गुरुवार रे माण उद्यापन करिबा उचित नुहे। तो आमर जो शेष गुरुवारटी आसुछि एही गुरुवार रे माण उजुआ विधि रहिथाए। जेहेतु गुरुवार रे आमे माँ को आवाहन करि थांती, माँ को स्थापन करी पूजा करि थांती, तेणु गुरुवार दिन केबे भी माण उजेइबा कथा नुहे। गुरुवार दिन माँ लक्ष्मीकर 3 थर पूजा सारिबा परे संध्या पूजा परे जाके संध्या पूर्वरु माँकर संध्या आळती करा जाय थाए। तापरे माण उद्यापनर विधि करा जाय, अर्थात माँ को प्रार्थना करी केवल माण खटुली एहाको टिके हातरे घुचाई दिया जाय एवं कलश को माँ को बाहन को मध्य टिके हातरे घुचाई दिया जाय। माण उद्यापन शुक्रवार दिन सकाळु सकाळु गाधोई भल लुगा पिंधि पूजा करि सारिबा परे करा जाय। माण उद्यापन रे माँकर जिनिस कलश जिनिस कोन करिबा उचित। बंधु माने शुक्रवार दिन माण उद्यापन करा जाय। माण बसिथिबा 3टी गुआ, माँ को साड़ी, चुनुरी, खटुली, माँकर श्रृंगार जिनिस, आईना, पानिया, माली इत्यादि जहा सब माण रे व्यवहार होइथिबो से सब जिनिस माण पेड़ी किंबा माण हांडी रे साइतिकी रखा जाय थाए। ता पर वर्ष माणबसारे से सबु जिनिस रे पुणी थरे माण बसी थाए। किंतु कलश बसैथिबा आंबपत्र, बासी फूल, दुब, बरकोली पत्रर पैता, गुआ इत्यादि सबु कलश जिनिस को नदी रे विसर्जन करिदेबा उचित। एहा व्यतीत कलशर पानी को घर चारिपटे किंबा बगीचा रे देदेबा। कलश तले थिबा धान को पक्षी को देदेबा उचित। बाकी जहाँ सब बासी फूल को नदी रे किंबा गछ मूल रे दे परिबा। किंतु मने रखंतु आपण माणबसारे जे गुआ पूजा करूछंती माँकर श्रृंगार जिनिस खटुली पीढ़ा एसबू को साइती रखा जाय थाए। एथिरु कोनोसी भी गोटिए भी जिनिस को विसर्जन करा जाय न थाए। केवल कलश रे व्यवहृत होइथिबा जिनिस फूल, आंब डाल, दुब, बरकोली पत्र एई सबू को जल रे विसर्जन करा जाय थाए। मासिक धर्म समय माण बसाइबा उचित ना नहीं। बंधु माने मासिक धर्म समय माण बसाइबा उचित नुहे। घरे आउ केही जदि माण बसाइबा पाई चाहिबे किंबा घरर पुरुष माने मध्य माण बसाई पारिबे। मासिक धर्मर 6 दिन होई जाइथिले माण बसाई पारिबे। किंतु मने रखंतु छुतक मृतक समय माण बसाइबा उचित नुहे। जदि शेष पाळी छुतक किंबा मृतक हुए ताहले माण बसाइबा उचित नुहे। सेही माण मारा होई थांते। माघ मास किंबा पुष मासरे सेमाने पुणी थरे माण बसाई माण उद्यापन करिबा उचित। शेष पाळी माणबसारे केउ केउ भोग लागि होई थाए।
ଶେଷ ପାଳି ମାଣବସାରେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଏବଂ ଗଇଁଠା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଳି ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଖେଚୁଡ଼ି, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ, ଦହି ପଖାଳ, ସୋରିଷ ଶାଗ ଭଜା, ଛଣା ମଣ୍ଡା, ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଚିତଉ, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଗଇଁଠା, ଆରିସା, କାକରା ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଳି ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଦ ବନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 5 ପାଳି ଯାକ ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରତି ପାଳିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ପାଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଣବସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଶେଷ ପାଳି କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଣବସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଶେଷ ପାଳି ମାଣବସାରେ ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସଫି କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅରୁଆ ସେବନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଣ ବସାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାରର ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାଣବସା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ତ ମାଣ ଆପଣ ବସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବା କଥା ଆପଣ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାରର ଯାହା ସବୁ ବାରଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଆପଣ ବାରିକି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ତ କୌଣସି ଗୁରୁବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବାର ଏକ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଝୋଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଘରେ, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ, ପୂଜା ଘରେ, ଧାନ ଖଳାରେ, ଚଉରା ପାଖରେ ଏବଂ ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁଠି ମାଣ ବସିବେ ସେଠି 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗହଣା ବାକ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ, ଛୁତକ, ମୃତକ ସମୟରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଣ ଧୋଇବା, ଶୁଖାଇବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମାଣ ଜିନିଷ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଜଗି ବସିବା ଉଚିତ। ମାଣ କାମ କରିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ପିଢ଼ା, ଖଟୁଲି, ସେର, ମାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଧୋଇ ସେଥିରେ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଘର ଧୋଇ ଲିପି ଦେବା ଉଚିତ। ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବନାଇବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହାକୁ ବୁଧବାର ଠାରୁ କିଣାକିଣି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଫୁଲ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ତୋଳିବା ସହିତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆମ୍ବପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଏସବୁକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ପୂଜା ବାସନ ସେସବୁକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ସେସବୁକୁ ଧୁଆଧୋଇ କରି ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ସେମାନେ ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଡ଼ା ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆଈମା, ଜେଜେମା ମାନେ କୁହନ୍ତି। ମାଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଭଡ଼ା ଘର ଆମର ନୁହେଁ, ସେ ଘର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଚିତା ପକାଇବା, ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଡ଼ା ଘର ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଉ ଏକ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଣ ମାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଭଡ଼ା ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଭଡ଼ା ଘର ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଣ ବସାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗୁରୁବାରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପିଠାପଣା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାଣବସା ଓଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ସେବନ କରି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିବେ ପିଠା କିମ୍ବା ଫଳ, ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ରାତିରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଣବସା ପାଇଁ ଆପଣ କାଠର ଯେଉଁ ଖଟୁଲି କିମ୍ବା ପିଢ଼ା ଆଣିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହୋଇନଥିବ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା ଖଟୁଲି ଏବଂ ପିଢ଼ାରେ ମାଣ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିତ୍ତଳର ପିଢ଼ା ଏବଂ ଖଟୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ମାଣ, ସେର, ଗଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାଉଁଶର ନ ହୋଇ ବେତର ହେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶର ମାଣ, ସେରରେ ମାଣ ବସେ ନାହିଁ। ମାଣବସାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ, ଧାନ ଖୋଳାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ିରେ, ଦ୍ୱାରରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ପକାଯାଏ। ଯେଉଁ ଝୋଟି ଚିତା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ସେହି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ହସ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କଳସର ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲାଉ କି ପାଣି କଖାରୁ, ଛତୁ, ମସୁର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଛ କହିବା କି କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଦିନରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଛ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅପମାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାସି ସେଜରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାରରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ କାମ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାମ ସବୁ ଗୁରୁବାରରେ କରିବା ବାରଣ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାରରେ ନାରୀମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ, ଦିନରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଦିନ ଶରୀରରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଉତାରିବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ଓମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବୋଲିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ମାଣବସାରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରିବେ।